ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਮਰ ਜਾਣੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ डायरेक्टर सरदार अमरदीप सिंह गिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। रणजीत जी 2 मिनट बाद कह रहे हैं थोड़ा बड़ा टाइम नहीं रहना, रह जाओ यार एक करी बड़ा टाइम क्यों नहीं रहना, अभी टाइम लेना है। अभी तुहानू कोई बहुत मेहनत आ जी जवाकों की वो दिखा रहे हैं, थोड़े तो कोई टिकट भी नहीं लै रहे। वक्री गल है कि तुसीं पॉपकॉर्न ही इत्थे बाहरों लैके खा सकते, पर सिनेमा जिहड़ा वो इदां ही जन्म दिंदा ते इदां ही अगे अगे वधदा है। सितंबर का महीना सी 1975 सी, पुखराज सिनेमे दे विच शोले चौथे 5वें हफ्ते लगी सी, चल रही सी। मैं अपने बापू नाल देखण गया सी, बापू दे साइकिल दे डंडे ते तौली वाल भेटिया होया सी, मैं उहदे ते बैठा सी, 7 सालां दा सीगा मैं उस टाइम। जिवें सिनेमा उदे देखिया सी उवें ही अज देखदा मैं। अज मैं 53 सालां दा, अज भी मैं सिनेमा उवें ही देखदा जिवें मैं 7 सालां दे देखिया सी। उन्नी क्यूरियोसिटी नाल, उन्नी दिलचस्पी नाल, उन्ने इंटरस्ट दे नाल। तो फिल्म चाहे किसी दी भी बनाई हुई है, मेरे लिए फिल्म ही बहुत वड्डी गल। जिथे फिल्म शब्द आ गया उथे जो मर्जी करा लो मेरे को। रणजीत नूं मैं नहीं जानता, अज पहली बारी शक्ल तो अज देखा मैं, मैनूं बहुत फोन आए तो असीं डेट रखी। सारे भरा ने, छोटे वड्डे, छोटे वाले बहुत प्यारे ने, जिहड़े वड्डे ने बहुत सत्कारयोग ने। बहुत सारियां जिहड़ियां बठिंडे दीयां सभावां ने इत्थे जिहड़ियां समाजिक काम कर रही ने, मेरा उन्हां नाल कोई बड़ा वाह वास्ता नहीं रहा। असीं थोड़े जिहे गैर समाजिक बंदे हैं, इस करके माफ करन जे वो मैनूं पहली वारी देख रहे ने जां मैं उन्हां नूं पहली वारी देख रहा। पर सत्कार प्यार मेरे लिए उन्ना ही है, क्योंकि जिथे बठिंडा शब्द आ जाता उत्थे मेरे लिए बाकी सारे शब्द आ जिहड़े वो फिक्के पै जाते। मेरे बैनर का नाम भी बठिंडे वाले भाई फिल्म जुबरा दास नंबर या दोनों फिल्मां जिहड़ियां बठिंडे वाले भाई फिल्म्स के अंडर ही बनिया ने। मैं इत्थों का ही रहने वाला। आ जिहड़ा हैगा टीचर होम, ये साडी कर्म भूमि है, साडी नाटशाला, साडी पाठशाला। सतपाल बराड़, चाहे राजीव अरोड़ा साहब, चाहे हरपाल, चाहे तुसीं सारे गुरसेवक, मेरा छोटा भरा, सारे मेरे ही ने, अपने ने। ये मैं जिहड़ा हैगा टीचर होम में मैं बनदा वेखिया। मैं इत्थे बहुत प्रोग्राम कीते ने, असीं आप ही बौकर मार के इत्थे कुर्सियां बिछाइयां ने, दरियां बिछाइयां ने। इस सारे कासे दे लई मेरा वड्डा भरा अज साडे विच हाज़र है नहीं, टोनी बातिश। उन्हां नूं असीं याद करदे हां बहुत ज़्यादा, जिन्हां ने सानू इस सारे कासे की जाग लाई। जदों मैं सिनेमा बनाने बारे सोचा तो मैं पहली फिल्म शॉर्ट फिल्म ही बनाई सी। सोचा मैं 7 साल की उम्र की सी। तुसीं बह सकते हो सारे, मैं थोड़े जे 5 मिनट लै सकदा। मैं 7 साल की उम्र के विच ही गल पूछी सी, शोले फिल्म देख के बाहर निकल के। शोले फिल्म इस करके याद आ मैनूं क्योंकि वो फिल्म सी जिहड़ी मैं पूरी देखी सी। अदरवाइज मैं नानक नाम जहाज है बापू होरां नूं विचों ठा लिया सी। फिर मनजीत ते जगजीत देखण गए सी, बापू बेबे होर उन्हां नूं भी ठा लिया सी मैं विचों। ते मैनूं बापू होरे कहंदे हुंदे अगे हुण तूं वड्डा फिल्म नहीं बणिया, पर तां सानूं तूं फिल्मां देखण नहीं दित्तियां, विचों ही ठा लिया सी। पर मैं उदों ही दसदा सी ये गल कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा और फिल्म मेकर ही बनना। और फिल्म मेकर किवें बनना ये मैं आपदे राह आप कड्ढे। मैं बतौर कवि या अपना छोटा मोटा नाम बनाया, या छोटा मोटा गीतकार के तौर पर नाम बनाया, राइटर के तौर पर नाम बनाया, बड़ा मोटा नाम बंदे के तौर पर भी बनाया। पर
फिल्म मेकर बनना मेरा मुख्य उद्देश्य, मुख्य मकसद सी। और अज मैं फिल्म मेकर हाँ, मैं बॉम्बे रहना, मैं फिल्मां बनाना। पर पहली फिल्म जी मैं बनाई सी वो शॉर्ट फिल्म सी, सुल्ता नाग राम स्वरूप पणखी पुरानी कहानी पे मेरे पिता समान मेरे सत्कारयोग बुजुर्ग राम स्वरूप पणखी साहब की कहानी सी सुल्ता नाग। यूट्यूब पे वो फिल्म है। फिर सैकंड फिल्म बनाई मैं खून, वो भी मेरे सत्कारयोग ने गुरबचन सिंह भुल्लर, उन्होंने पिंड कित्थों आ, वैसे रहंदे वो दिल्ली है, उन्होंने कहानी खून वो बनाई। फिर एक शॉर्ट फिल्म हिंदी दे विच बनाई मां। फिर एक फिल्म मैं बनाई निरुपमा दत्त की कविता है काली औरत, वो 2-3 मिनट की फिल्म बनाई। फिर पिछे जे मैं PTC खातर 1984 के पीरियड के बारे साढ़े खाड़कू संघर्ष के बारे में फिल्म बनाई सी रात। जोरा 10 नंबरिया जोरा पार्ट 2 मर जाने ये बारे तुहानूं पता ही है। मैं अपनी फिल्मों की या अपनी जी आ वो पब्लिसिटी करने के लिए नहीं आया इतने। मैं इसलिए आया कि जो मैंने रणजीत ने कहा कि बठिंडा फिल्म फैसटीवल, ये गल ही मैंने बड़ी वधिया लगी कि बठिंडा फिल्म फैसटीवल, जिवें गोवा फिल्म फैसटीवल हुंदा, जिवें टोरंटो फिल्म फैसटीवल हुंदा, जिवें राष्ट्रीय फिल्म फैसटीवल हुंदा, जिवें बॉम्बे फिल्म फैसटीवल हुंदा। बहुत सारे फिल्म फैसटीवल असीं अटेंड करते हैं बाहर, पर बठिंडे दे नाल फिल्म फैसटीवल शब्द जुड़िया मैनूं इन्ना चंगा लग्या। मैं रजीत भाई नूं कही जांदा सी पहलां, मैं कहा कि ये गल ही अपने आप च सुमेल नाल गल कीती कि गल ही अपने आप च इन्नी प्यारी है ना। बठिंडा किसान मेला, बठिंडा पुस्तक मेला, बठिंडा सभ्याचारक मेला, ये सारे असीं बहुत सुने ने, पर बठिंडा फिल्म फैसटीवल मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारी गल सी। असी सभ्याचार मेला जो बाबा हाजी रतन शुरू होया उदों भी असी बहुत काम किया। फिर मैं बठिंडे तो छड्ड के मैं आपका काम बॉम्बे चंडीगढ़ उधर करन चला गया। अज मैं लगता 1.5-2 साल बाद वापस आया। बहुत सारे नवे चेहरे भी देखे, बहुत सारे नवे नाम सुने जिन्होंने मैं नहीं जानता, पर वो भी सारे मेरे ही नहीं। मैं बहुत ही ईजीली अवेलेबल बंदा। मैं जो रणजीत नूं कहा कि यार जे तू बठिंडा फिल्म फैसटीवल ते मैनूं बुलाउणा फिर तां तू जो मर्जी करा लै, क्योंकि तू वो काम कर रहा जिहड़ा मैनूं दुनिया दे विच सब तो वध पसंद है। तुसीं ये जज या ज्यूरी ये बहुत छोटियां गल्लां ने, असीं तां सेवादार फिल्मां दे, साहित्य दे, संगीत दे, कला दे, थिएटर दे सेवादार हां। अज जिहड़ियां फिल्मां दिखाईआं गईआं ਉਹਦੇ ਲਈ 2 मिनट की गल मैं ये करनी चाहूँगा कि पहला तो ये गल समझनी बहुत जरूरी है कि सिनेमा हुंदा की है। बेसिकली फिल्म की हुंदी है तो सिनेमा की हुंदा। तुसीं बच्चे हो, मैनूं बहुत चंगे लगदे ने बच्चे फिल्मां बनाउंदे, खास करके मुंडे छोटे छोटे मोबाइल नाल फिल्मां बनाउंदे, टैक्नीकली कोई वर्क करदे, टैक्नीशियन के तौर पर सिनेमा खेतर च काम करदे। तो मैनूं फोन करके कहंदे ने कि सर मैं तो असिस्ट करना चाहना। मैं बहुत चंगा लगता, बहुत ज़्यादा चंगा लगता कि यार बच्चा है 20 सालों का या कोई बच्ची है साड़ी धी है, सर मैं तो असिस्ट करना चाहती हाँ। मतलब एक्टर बनने की गल नहीं कर रहे, वो डायरैक्टर बनने की गल कर रहे हैं, जहाँ वो आर्ट डायरैक्टर, जहाँ वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर। मेरे लिए सारे ही बच्चे बहुत प्यारे ने और सचमुच मैनू आपके बच्चों तो ज़्यादा प्यारे ने ये बच्चे जोड़े फिल्मां बनाते हैं, मैनू बहुत चंगे लगते हैं। मैं बहुत भावुक हाँ सिनेमा बारे। माड़ी फिल्म के भी मैं 4-5 बारी रो पैना क्योंकि मैनू कुछ ना कुछ लभ जाता उहदे चों। मैं किसी इमोशनल फिल्म से हो सकता ना रोवां क्योंकि वो बुरे तरीके नाल शूट की हो। थोड़ा जिहा पासे हो जाए सुमेल भाई मैनू देख थोड़ा मैनू देखण दो, क्योंकि जिथे टोनी बाई नहीं होंगे उत्थे उन्होंने दूतां दा होना बहुत जरूरी है। गुरु सिद्धू अज मेरे नाल जजमेंट ते बैठी हुए नहीं कि वो कोई बहुत वड्डी एक्ट्रेस बन गई है, चलो उन्होंने बुला लो ना। वो इसलिए ना मैं कोई बहुत वड्डा डायरैक्टर हाँ, वो इसलिए कि जी सब तो पहला शॉर्ट फिल्म असीं बनाई सी ਉਹਦੀ नायिका गुरु सिद्धू ही सी। ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ गुरदेव संधू भाजी ने
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂਰਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਐਕਟਰ ਮੁੰਡੇ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਭਰਵਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ। Sir, he is 94. ਜੀ ਜੀ, He is 94 and still he is doing theatre. ਜੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਜੇਸ਼ ਭਾਜੀ, ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਹਰ ਭਾਈ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੋਹਰ ਰਲਨ ਪਟਿਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗੇ, ਰਜੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕੌਣ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ WhatsApp, YouTube ਕੀ, ਇੰਸਟਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਬਹੁਤ। ਨਾਲ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਾੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 500-500 ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਐਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ, ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਲਾਨੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮਾੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਬੇਸੁਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ
ਉਹ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ 80,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 80,000 ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਅਰੇਂਜਡ ਮੈਰਿਜ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਵੀ ਫੜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਨਿਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਓਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਓਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਚਗਾਨਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਕੈਮਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆ। ਸੋਚੋ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਛੇਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਪਕ ਆ ਫਿਲਮ ਕਮਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਆ ਔਰ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਆ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, 13 ਅਸੀਂ ਆਡਾੜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, 5 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਊਰੀ ਅਵਾਰਡ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਊਰੀ ਨਾ ਹੀ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਊਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਜਿਊਰੀ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਊਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਜੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਬੇਨੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ, ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਲੂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੂਰੀ ਅਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਥਾਂ ਉਹ ਹੈ ਫਿਲਮ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਐਕਟਰ, ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਤੇ ਫਸਟ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਹੈ ਸੂਹੇ ਅੱਖਰ। ਹੁਣ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੂਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਦੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 43 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ 43 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰਦੀਪ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੰਗੀਤ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ, 43 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ
YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਰਾ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀੜੇ ਪੜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਸੁਪਰ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ। 43 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ 43 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਦੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂ ਸਿਰੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਿਰੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਲੈਪਿੰਗ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।